આજે આપણે ધોરણ 8માં હિન્દીમાં કાવ્ય ભણવાનું છે। આપણે 3 પાઠ પૂરા કર્યા, હવે આપણે ચોથું આવે છે કાવ્ય ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો। તો આપણે બધાએ પહેલાં કાવ્ય ગાઈશું, પછી કાવ્યનું ગાન કરીએ એટલે કે સમૂહમાં ગાન કરીશું અને પછી કાવ્યની સમજૂતી મેળવશું। આપણે 3 પાઠ ચાલી ગયા છે। હોમવર્કમાં તમારે સ્વાધ્યાયના એટલે કે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જે પ્રશ્ન આપ્યા છે એ પણ થોડા થોડા કરતા જવાના રહેશે। આપણે પાઠ પૂરા થાય એટલે આપણે સ્વાધ્યાય પોથી પૂરાવશું, પણ જેટલું આવડે એટલે તમારે જાતે થોડીક સ્વાધ્યાય પોથી પૂરતી રહેવાની, એટલે તમારે પણ થોડી થોડી મહેનત થતી રહે। તો ચાલો બધા પાઠ્યપુસ્તક કાઢો અને કાવ્ય 4 એ કાઢો, આપણે ભણીએ। આ છે તમારું કાવ્ય 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો। तो आ काव्य द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 का रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आना लेखक कौन है? हरिदास द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आनो जन्म है क्या थयो थो? तो के उत्तर प्रदेश में 29 तारीख 1998 में एनी मृत्यु थई थी। अने उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य है, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनर्नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब तुम सुमन एक अपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। तो आ बधी एनी प्रसिद्ध कृति है, काव्य है। हवे प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश की सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। तो आ काव्य में आपने शू कीधुं छे? तो कि आपड़ा देश की प्रकृति, पछी हम देश सदियों के तक गुलाम रहा, पछी आ दरमियान देश की केवी बर्बादी थई, पछी आपणे 15 ऑगस्ट 1947 में ब्रिटिश सत्ता छे एनी गुलामी थी आपणे मुक्त थया, पछी आज़ादी थई, आपणे आज़ादी मळी गई। तो आ कविता पण ई ज समयनी रचना छे कि आमां कवि देशना सपूतोने कहे छे कि चालो आपणे नवुं निर्माण करीए, बधा उठो जागो एम कहे छे। तो पहेला आपणे छे ने काव्यनुं गान करीशुं, तमे बधा पण साथे साथे काव्य गाजो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनर्नया निर्माण करो, पुनर्नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, नई प्रांत है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तिरंगे, नई आस है, सांसों नई, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनर्नया निर्माण करो, पुनर्नया निर्माण करो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनर्नया निर्माण करो, पुनर्नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते, गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, नवन पुनर्नया निर्माण करो, पुनर्नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनर्नया निर्माण करो, पुनर्नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, शत शत दीपक जला ज्ञान से नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनर्नया निर्माण करो, पुनर्नया निर्माण करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनर्नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, नव स्फूर्ति नव प्राण भरो।
તો આપણે આ કાવ્યનું ગાન કર્યા. હવે આપણે આ કાવ્યની સમજૂતી મેળવી. તો આ કાવ્યમાં આપણને એમ કીધું છે કે ચાલો અને નવું નિર્માણ કરો. તો કે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનર્નया निर्माण करो जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो. એમ તો શું કહે છે આપણને? તો કહે છે કે તમે હે ભારત માતાના અમર સપૂતો. શું કહે છે? ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો. તો કે હે ભારત માતાના તમે અમર સપૂતો એટલે કે માણસો, આ ગુલામીની રાત છે હવે શું થઈ છે? વીતી ગઈ છે એમ, અને આઝાદીનું પ્રભાત ઉગ્યું છે. હવે તમે અજ્ઞાન આળસની નિંદ્રામાંથી જાગો એમ કહે છે. શું કહે છે? અજ્ઞાનમાંથી નવસ્ફૂર્તિ મેળવો એમ. આ નિંદ્રામાંથી તમે જાગી અને દેશના નવ નિર્માણમાં લાગી જાઓ. તમારા દેશવાસીઓને જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ ભરવાનો છે, તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનો છે. એમ કે છે તમે આ બધા અમર સપૂતો છો, તમે આ જાગીને આપણા દેશ માટે શું કરવાનું છે? પુનર્નિર્માણ કરવાનું છે. હવે આપણે બધા ઘણું સૂઈ ગયા એમ. હવે તમે આ માણસો છે એ બધા જીવનની અંદર તમે નવી સ્ફૂર્તિ લાવો એમ, નવું નિર્માણ કરવાનું કાંક જગાડો, જેથી આપણો દેશ છે એ નવો થાય. બધાની અંદર નવા પ્રાણ ભરો એટલે કે બધા દેશવાસીઓની અંદર જીવનથી ફરીવાર જીવન જગાડો એમ, નવીન જીવન જગાડો, નવીન ઉત્સાહ ભરો એમ કે છે. નઈ પ્રાંત હે નઈ બાત હે નઈ કિરણ જ્યોત નઈ નઈ ઉમંગે નઈ तरंगे नई आस है सास नई युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो उठो धरा के अमर सपूतो पुनर्नया निर्माण કરો. તો શું કહે છે એ આપણે? તો કે આપણે આ આઝાદી છે એ નવા પ્રભાતમાં નવીન ચર્ચા થઈ રહી છે એમ કે છે. નવી પ્રાંત એટલે શું છે? પ્રાતઃ. નઈ પ્રાતઃ હે. પ્રાતઃ એટલે શું થયું? સવાર. તો કે નવી પ્રભાત હવે આપણે જગાડીએ એમ. આજથી નવા વિચારો, નઈ બાત, તો કે આજથી નવા વિચારો આપણે ફેલાવી, નવી કિરણો ફેલાવી રહ્યા છીએ અને પોતાના જીવનમાં પણ નવા પ્રકાશનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. તો લોકોના મનમાં હવે નવા ઉમંગો, ઉત્સાહો, નવી લહેરો લહેરાય છે. સૌના મનમાં ઉમંગ છે એમ, સૌના મનમાં પણ નવી આશાઓ જાગી રહી છે. અને આજે દેશવાસીઓ છે શું કરે છે? ખુલ્લા વાતાવરણમાં શ્વાસ લઈ શકે છે. શ્વાસ નહીં એટલે કે ખુલ્લા વાતાવરણમાં એ શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. હે દેશના સપૂતો, તમે આ તમારા યુગથી જે આપણે કરમાયેલા ફૂલ છે એમ કે મુરઝેવું એ સુમનો એટલે કરમાયેલા ફૂલ, કરમાયેલા ફૂલોને નવું સ્મિત આપવાનું છે, નવી ઉજાસ આપવાની છે એમ, નવી સ્માઇલ આપવાની. આપણે એમ કહેવાય ને નવું એનું નિર્માણ, મુસ્કાન ભરો એટલે હું સ્માઇલ એટલે ફૂલ છે એ ખીલી જાય, તેમને ફરીથી ખીલવાના છે એમ કે તમે એને સ્મિત એવું આપો, હસવું એવું આપો કે એ ફરીથી નવા ખીલી શકે. આપણે બધા મુરઝાયેલા ફૂલ જેવા હતા જ્યારે આપણે બધા શેમાં હતા? તો કે આપણે અંગ્રેજોના ગુલામ હતા એમ કે છે. તો હવે તો આપણે આઝાદ થઈએ છીએ, તો કે આઝાદીના નવા પ્રભાતમાં નવી ચર્ચા કરો, નવા વિચારો કરો, નવી કિરણો ફેલા રહી છે અને પોતાના જીવનમાં પણ નવો પ્રકાશનો અનુભવ કરો એમ કે છે. ઉમંગ અને ઉત્સવોને લહેરો લહેરાવો. પછી કહેશે સૌના મનમાં નવી આશાઓ જગાવો. પછી ખુલ્લા વાતાવરણમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે એમ. તો કે डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं गुनगुन करते भौरे मस्त उधर लहराते हैं नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नया गान भरो उठो धरा के अमर सपूतो नव निर्माण કરો એમ કે છે. તો શું કહે છે આપણને? ડાલ પર શું કહે છે? આઝાદીના નૂતન પ્રભાતમાં પ્રકૃતિ પણ શું થાય છે? પ્રસન્ન થાય છે. ડાળ ઉપર બધા પક્ષી બેઠા છે એમ. પ્રકૃતિ છે એ એટલી બધી પ્રસન્ન થઈ ગઈ કે આપણો દેશ આઝાદ થઈ ગયો છે. તો એવી જ રીતે બધા પક્ષીઓ પણ ખુશ થઈ ગયા છે ને કે આપણો દેશ છે એ આઝાદ થયો છે એમ. તો આ દેશવાસીઓ શું કહે છે કે આ પ્રભાતમાં પ્રકૃતિ પણ પ્રસન્ન થઈ ગઈ એટલે વૃક્ષોની ડાળી ઉપર પક્ષીઓ છે એ બેઠા નવા ગીતો ગાવા માંડ્યા છે. તેઓ પણ જાણે ખુશીનો કોઈ રોકી શકતા નથી એમ ખુશી દેખાડી રહ્યા છે. એ આઝાદ થઈ ગયા હોય એવું લાગે છે. બગીચામાં પણ ભમરા શું કરે છે? ભમરા પણ ગુંજી રહ્યા છે, મસ્તી મોહરથી ઉડી રહ્યા હોય છે. તો એ એમ કે છે આ મસ્ત મધર રાતી હે. શું? ભમરા કેવું કરે? ગુણગુણ. તો ભમરા પણ ગુંજન કરતા ચારે તરફ ઉડી રહ્યા છે. તો એ આપણને કહે છે કે હે દેશના સપૂતો, તમે પણ હવે સ્વતંત્રતા પછી એમ
નવયુગ કી નૂતન વીણા મેં શું કહે છે? નવો યુગ આવ્યો છે એમ. આ નૂતન યુગની વીણામાં તમારે નવો રાગ અને નવા ગીત ભરવાના છે. એ આપણને એમ કહે છે કે આ જેવી રીતને પક્ષી ખુશ થઈ ગયા આમ પણ હવે પણ તમે પણ આઝાદી પછી તમારી આ વીણામાં નવો રાગ ભરો અને નવા ગીતો ભરવાના છે. કલી કલી ખिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान કરો. તો હું કહે છે કે અહીં જે બગીચામાં કળીઓ છે શું કરી રહી છે? ખીલી રહી છે. ઇધર અહીંયા કળીઓ છે બધી ખીલી રહી છે એટલે ફૂલો છે એ કેવા આમ આપણને જાણે સ્મિત આપતા હોય, મુસ્કાન આપતા હોય એમ કરી રહ્યા હોય છે. આખા દેશમાં સ્વતંત્રનો સૂર્યનો પ્રકાશ પણ ફેલાઈ ગયો છે. ફૂલ ફૂલ મુસ્કાયા એમ કે આખા દેશમાં આ ફૂલ બધા સ્મિત આપતા રહ્યા છે અને આખા દેશમાં સ્વતંત્રનો સૂર્ય છે એ આજે દેખાયો છે. એવું લાગે છે કે ભારતનો દેહ આજે જાણે સોનેરી થઈ ગયો છે, સુનહેરી કાયા થઈ ગઈ એમ એની. એટલે કે ભારત દેશનો આજે દેહ કેવો થઈ ગયો? સોનેરી કાયા જેવો થઈ ગયો. તો એમ કે છે હે દેશના સપૂતો, તમે પણ પોતાની મંગલમય વાણીથી, મંગલમય ધ્વનિઓ છે ગુંજિત, કે મંગલમય વાણીથી આ સંસાર રૂપી ઉદ્યાનને ગુંજિત કરો એમ. ઉદ્યાન એટલે બાગ બગીચો જ તે થયો એમ. તો તમે પણ આ તમારો સંસાર રૂપી બગીચો છે એમાં તમે તમારા નવા નવા રાગ ભરી રહો અને એને મંગલમય અને સારી બનાવો, શુભ બનાવો એમ. એ એમ કહેવા માંગે છે કે જેમ આપણો દેશ સુનેરી કાયા થઈ ગયો છે, જેમ ફૂલો પણ મુસ્કાવા લાગ્યા છે, એવી રીતે તમે પણ તમારા સંસારમાં હવે બગીચામાં તમારા કેમ બગીચા ખુશી ખુશી બગીચાની અંદર ફૂલ બધા હસે છે એમ તમે પણ તમારા સંસાર રૂપીમાં એવો ગુંજન ભરી દો એવી વીણાથી એવું ગીત ગાવા મળો એમ કે છે. सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो પુનર્નયા નિર્માણ કરો. કેવું શું કહે છે કવિ? હવે તો કવિ દેશના બાળકોને કહે છે કે આપણો દેશ શું છે? તો કે સરસ્વતીનું પાવન મંદિર છે. અહીંની સર્વ કલ્યાણકારી વિદ્યાની તમારી જ સંપત્તિ છે એમ કે છે. તમારામાંથી દરેક બાળક આ વિદ્યા મંદિરનો રક્ષક અને પૂંજારી છે. તમારે અહીં જ્ઞાનના સેંકડો દીવા પ્રગટાવવાના છે. કેટલા? હજારો દીવા પ્રગટાવવાના છે એમ કે છે. શત હજારો દીવા પ્રગટાવવાના છે. તો તમે આવો નવો યુગ લાવવાનો છે. તમારે સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને દેશનું ભવિષ્યને ઉજ્જળ કરવાનું છે. આહ્વાન એટલે હું લલકાર આપો, તમે એને ચુનૌતી આપો એમ કે લલકારીને એને ચુનૌતીથી તમે કહો કે હું આ દેશમાં જ્ઞાન મેળવીને આ દેશને ભવિષ્યને કેવું કરીશ? ઉજ્જળ બનાવીશ એમ કે છે. એમ કે જેમાં સરસ્વતીનું પાવન મંદિર છે એ શું છે? તમારું મંદિર છે. એમ કે આપણો દેશ એક સરસ્વતીના મંદિર જેવું જ છે એમ. અહીં જેમ સર્વ કલ્યાણકારી આવે છે એમ આપણે પણ જ્ઞાન મેળવવાનું છે આપણા દેશની અંદર અને જ્ઞાન મેળવીને આપણે આગળ વધવાનું છે ઉત્સાહથી એમ કહે છે. તો આપણું આ કાવ્ય છે એ અહીં સમજૂતી પૂરી થાય છે. આખી સમજૂતી છે એ આપણે દેશના નવા નિર્માણ માટે આપેલી છે કે તમે બધા જાગો, ઉઠો અને દેશનું નિર્માણ કરો. તમે તમારા સંસારનું નિર્માણ કરો, તમે તમારા બગીચા રૂપી કુટુંબનું નિર્માણ કરો એમ કે એની અંદર સ્ફૂર્તિ ભરો, સ્મૃત લાવો, ઉત્સાહ લાવો એમ કે છે. અને સાથે સાથે કહે છે કે તમે આ સરસ્વતીના મંદિર જેવા દેશમાં પણ ભવિષ્ય તમે સુધારો કેમ કે હવે આપણો દેશ આઝાદ થઈ ગયો છે એમ. તો આખું કાવ્ય છે એ આપણી આઝાદી દેશ ઉપર છે. હવે તમારે આવે છે અભ્યાસ. તો આશ્ચર્ય સ્પષ્ટ કીજીએ. તો એમાં તમારે મેં સમજૂતી આપી, તમારે કહેવાની છે કે યુગ યુગ કે મુરझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो आज नया નિર્માણ કરો. તો શું મેં કીધું હતું કે આજે કરમાયેલા ફૂલ છે કે આજે દેશવાસીઓ તમારે યુગોયુગથી જે કરમાયેલા ફૂલ છે એનું શું આપવાનું છે? નવું સ્મિત આપવાનું છે એમ કે છે. શું આપવાનું છે? મુસ્કાન નવી એને આપી અને તેમને ફરીથી ખીલાવવાના છે. અને તમે બધા જાગો અને જે ભારત માતાના અમર સપૂતો તમે હવે જાગો. ગુલામીની રાત વીતી ગઈ છે અને આપણે આઝાદીનું પ્રભાત ઉગ્યું છે એટલે તમારે નવું નિર્માણ કરવાનું છે એમ કે છે. તો તમારી એક સમજૂતી લખવાની, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો લખવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન એક જ લખવાનો છે 1 થી 4 અને તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ જેટલા પ્રશ્ન આવે એટલા પૂરવાના રહેશે.
હવે આપણને આપ્યું છે બીજો પ્રશ્ન, દિए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। તો તમારે આ કાવ્યને વાંચવાનું છે, સમજવાનું છે અને એમાંથી પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. પણ આ તમે ન કરો તો ચાલશે. પ્રશ્ન અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન, સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન ખાલી કરજો અને સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન છે એ પૂરજો. હવે આપણે એક આવે છે પ્રશ્ન 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश આ બધું આવે છે. તો આની પરથી તમારે એક ગીત લખવાનું છે. તમને બધાને ગીત આવડે એવું લખવાનું છે, જેમાં ઉપરના શબ્દો છે એમાં ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ, જેથી તમને આવડે. આપણને શું આપ્યું છે? फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश. જેમ કે धीरे धीरे बादल बरसे, પછી फुलवारी में फूल खिले है, फिर तितली से पंख खिले है, પછી વૃક્ષનું કાંક એકાદી લીટી બનાવી નાખો. એમ તમારે કાવ્ય બનાવી નાખવાનું છે. જેમ કે વૃક્ષોને નવજીવન પાયા, बारिश ने हर रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे. પછી આવે છે પ્રશ્ન 4, माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाऊँ. અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કરવાનું છે. माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाऊँ, घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों का चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो ઢક ઢક કરતા જાઉં. ગાંધીજીનું આ ગીત છે. કોનું ગીત છે આ? ગાંધીજીનું ગીત છે. તમને આવડે તો લખજો ને, પછી હું ક્યારેક લખાવી દઈશ. એમાં એમ કહે છે કે એમાં તું મને ખાદીની ચદ્દર, એટલે કે પહેલાં જે કોટન ખાદીનું આવતું એની ચદ્દર આપી દે, હું ગાંધી બની જાઉં. કમર ઉપર મેં ઘડિયાળ લટકાડી દઉં, આંખમાં ચશ્મા પહેરી લઉં અને છોટી લાકડી લઈને ઠક ઠક કરતો હું જાઉં, એમ કહે છે. પછી આવે છે ભાષા સજ્જતા, સંજ્ઞા અને એના પ્રયોગ. તો નિમ્નલિખિત વાક્यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए. તો આમાં છે સંજ્ઞા. તો જો સોના કિંમતી ધાતુ હે, સોના કિંમતી ધાતુ હે. તો સોના કયું વાક્ય થયું? આમાં સંજ્ઞા થઈ, દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા થઈ, અને ધાતુ છે એ જાતિવાચક સંજ્ઞા થઈ. બે છે. ગંગા પવિત્ર નદી છે. ગંગા છે એ નામ છે, એટલે શું થયું? વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. નદી એક જાતિનું નામ છે, એટલે નદીવાચક થયું. ઉમંગ, તો એ ઉમંગ દોડ રહા, ઉમંગ છે વ્યક્તિનું નામ, તો વ્યક્તિવાચક. પછી દલ, દલ એટલે શું થયું? આખો સમૂહ નહીં કહેવાય. આ કેટલું બધું ટોળું ઊભું, આ મોટું દલ ઊભું, તો એને સમૂહવાચક કહેવાય. પછી રાજેશ ભય કે કારણ જંગલ મેં નહીં ગયા. રાજેશ એ વ્યક્તવાચક સંજ્ઞા થઈ, ભય થયું એ ભાવવાચક થયું, જંગલ એટલે શું થયું? તો કે જાતિવાચક. તો તમને બધાને ખબર પડવી જોઈએ કે જેમાં પ્રવાહીનો સમાવેશ થાય, સોનું, પેટ્રોલ, પાણી, બધા કયું કહેવાય? દ્રવ્યવાચક કહેવાય. નામનો ઉપયોગ થયો હોય એને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય. અને જેમાં મોટું આખા ટોળાની, આખા દેશની કે આખા ભારત એટલે કે આખા વિશ્વની વાત થઈ હોય, અમુક સંગઠનની વાત થયેલી હોય, એને સમૂહવાચક કહેવાય. અને જંગલ, નદી, પર્વત આ બધા શું છે? જાતિવાચક છે. તો निम्नलिखित विधानों को पढ़िए और समझिए. जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी. जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी. તો આમાંથી પણ તમારે વાંચવાના છે અને સમજવાના છે આ વાક્યો. ઓકે. પછી બીજું વાક્ય છે, જયેશ ને कीर्ति को साड़ियाँ दी. बगीचे में एक लड़का है, बगीचे में एक लड़के, कई लड़के हैं. તો અહીંયા સાડી, આનું સાડિયા. એક લડકા, કઈ લડકે. તો આ શું થયું? એક વચનનું બહુવચન, એક વચન બહુવચન. તો આમાં આપણે વચન પરિવર્તન કર્યું કહેવાય. વચન પરિવર્તન હોય તો એક વચન હોય ના બહુવચન કરવાનું, બહુવચન હોય ના એક વચન, આને વચન પરિવર્તન કહેવાય, લિંગ પરિવર્તન કહેવાય નહીં. હવે આપણે ક્યારેક મળીશું ત્યારે આગળનું વ્યાકરણ પાછા આપણે સમજશું. અત્યારે તમારે અહીંયા સુધી કરવાનું છે. હોમવર્કમાં માત્ર તમારે એક આ પ્રશ્ન લાવવાનો છે ને સ્વાધ્યાય પોથી થાય એટલી કરવાની છે. હોમવર્ક થઈ જાય એટલે તમારા ક્લાસ ટીચરના વોટ્સઅપ નંબર ઉપર સેન્ડ કરી દેજો. તો આવતા લેક્ચરમાં આપણે 5મો પાઠ ભણીશું. ત્યાં સુધી આવજો.